في البر والبلاد الحمد سبحان سادتنا علي بالاوي من مشارق الغرب وسن المهاجر محمد وسيدنا محمد علي بالاوي وسيدنا عمر بن محمد وسيدنا محمد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السلام وسيدنا ابن عيدرس وابن الحبيب ابو بن عبد الله عليه الصلاه والسلام فخر الوجود سيدنا شمس الروح سلطان الاولياء سيدنا شمس القادر الجلال واصول وبروئهم ان الله يعلي درجه في الجنه ويعيد عليهم واشهرهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الارض ثم يرى في جميع اهل الدرك واهل الباطن واهل النوبه واهل النور واصولهم وبروئهم ان الله يعلي درجه في الجنه ويعيد عليهم واشهرهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الارض ثم ارواح اولئك الا من مشارق الارض ومغاربها خصوصا على تسعة المعرب والإسامة خصوصا سنن gunung Jati وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد عليهم وأشعارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواحي ثم ينفسا إلى روحي سيدنا وإمامنا قدوتنا الحبيب أبو بكر محمد السكاموسي وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد عليهم وأشعارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة ثم إلى روح سيدنا وإمامنا قدوتنا الحبيب شيخ بن أحمد بافقي وطبوته وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأشعارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم إلى روح سيدنا وإمامنا قدوتنا سيد الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ الإدريس وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا وأشهرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سيدنا الإمام الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى تunggang parangan وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا وأشهرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الآخرة ثم إلى روح محمد أسد بن عبد الله البنجاري وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا وأشهرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Bapak Longkek dan juga kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang mana kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Habib Hashim bin Musayyab bin Yahya tunggang parangan, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Asad bin Abdul Al-Banjari,
dan dengan berkat bacaan ratibul hadat kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersama-sama membahas tentang fikih kurban, yang mana pada malam hari ini kita sampai pada bab yang 8, yaitu waktu menyembelih hewan kurban. Kalau waktunya salah maka menjadi sedekah. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah selesainya sholat Idul Adha. Dalam khutbahnya Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda'u bi fi yaumina hada an nusalliya thumma narji'a fananhar man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuk fi syai'in. Kata Nabi, sesungguhnya yang kami kerjakan terlebih dahulu di hari ini, yakni Idul Adha, adalah sholat. Lalu kami pulang, lalu kami menyembelih. Barang siapa yang melakukan maka ia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih sebelum sholat id, maka itu adalah sekedar daging yang dihidangkan untuk keluarganya dan bukan bagian dari ibadah kurban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktunya kurban yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah, dan diperkirakan kalau memang nggak sholat, diperkirakan selesainya sholat Idul Adha baru dia memotong binatang kurban. Sampai kapan waktunya berkurban? Sampai yaumut tasyrik 11, 12, 13. Maka memasuki maghrib sudah habis waktunya berkurban. Maka siapapun yang memotong kurban malam 14 maka menjadi sedekah biasa, bukan sedekah yang sifatnya kurban. Namun apabila kurban itu berupa wajib, maka tidak terikat oleh waktu. Apabila kurbannya berubah wajib, maka walaupun waktunya habis tetap ia wajib untuk melakukan kurban. Dalam hadis lain Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsi wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa menyembelih sebelum sholat maka ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat maka telah sempurna ibadah kurbannya dan sesuai dengan sunnah kami, sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, qal khatabana Rasulullah sallam yauman nahri ba'da shalah fa qala man shalla salatana wa nasaka nuskana faqad asaba nusuk wa man nasaka qabla shalah fatilka syatu lahmin. Kata Nabi yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, ia berkata, khutbah Rasulullah SAW berkhutbah kepada kita pada hari raya kurban. Beliau bersabda, barang siapa sholat seperti sholat kita dan melaksanakan nusuk penyembelihan kurban seperti kita, berarti telah mendapatkan pahala kurban. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka ia hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya. Hadis Sahih Bukhari. Sedangkan tentang beberapa lama pada sholat Idul Adha,
2 rakaat dan 2 khutbah, terdapat 2 pendapat yang berbeda. Yang menjadi patokan dalam hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Al-Muhadzab juz 1 halaman 432. Wakhtalafa ashabuna fi miqdari salat, fa minhum man yatabara qadra salatu wassalam wa hiya rak'atani yaqra'u fi ma qaf wa iqtarabatis sa'a wa qaddara khutbatayn, wa minhum man yatabara qadra rak'ataini khafifataini wa khutbataini khafifataini wa yabqa waqtuha ila akhir ayam tasyrik, lima rawa Jabir bin Mud'im qala Rasulullah kullu ayyami tasyrik ayyamu dabhin fa in lam yudahi hatta madat ayyam tasyrik nudirat, fa in kana ma yudaha tatawwuan lam yasihha li annahu laysa biwaqtin li sunnatil udhiyah, wa in kana nadran lazimahu ayyudhiya li anha wajaba alaihi dabhu falam yaskut bi fawatil waqt. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dipakai adalah sholat dan khutbah yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat dari raya Idul Adha. Dan rakaat pertama beliau membaca surat Qaf, dan pada rakaat kedua beliau membaca surat Iqtarabatis Sa'a, surat Al-Qamar. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang dibuat standar adalah sholat dan khutbah yang ringan, tidak terlalu lama. Ada perbedaan ulama mengenai sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Ada ulama yang mengatakan Nabi itu kalau sholat Idul Adha, ayat pertama membaca Qaf, ayat yang kedua membaca Iqtarabatis Sa'a. Ulama lain mengatakan, wah pokoknya ringan aja, 15 menit selesai sudah, 20 menit selesai sudah. Nah itu biasanya ya. Adapun batas akhir pelaksanaan kurban adalah sampai habisnya hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, berdasarkan hadis kullu ayyami tasyrik dabhun. Semua hari tasyrik itu waktu menyembelih kurban. Hadis sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Dan catatan kurban yang disembelih jika telah melewati hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, apabila berupa kurban sunnah maka sudah tidak mendapatkan kesunahan kurban lagi karena waktu kesunahnya sudah habis. Namun jika berupa kurban wajib, nadar dan ta'yin, maka kurban itu tetap wajib disembelih karena kewajiban tidak akan gugur dengan habisnya waktu menyembelih yang telah ditentukan. Nah, ini tentang waktu-waktu menyembelih kurban supaya kita tepat sasaran ketika kita menyembelih kurban, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah selesai sholat Idul Adha dan selesai 2 khutbah sampai 13, yaitu menjelang maghrib, selesai waktunya untuk berkurban.